पंजाब की सियासत दे विच भी ऑपरेशन लोटस की एंट्री। आप दा बीजेपी ते सनसनीखेज इल्जाम। क्या विधायकों को मिल रहे ने 25 करोड़ के ऑफर। सरकार डिगण की हो रही है कोशिश। आप दा दावा वक्त आने से जनतक करांगे सबूत। बीजेपी का पलटवार। नाकामियां तो ध्यान भटकाउण की हो रही है कोशिश। कोरे इल्जामां की थां हुण क्यों नहीं जनतक कीते जांदे नाम। की वायरल ऑडियो नूं फौजा सिंह सरारी ते होवेगी कार्रवाई। हरपाल चीमा बोले मामले की हो रही है जांच। जो भी दोषी होया उस ते होवेगा एक्शन। पर मीत हेर ने कीता बचा। एजीपीसी चोणा ना होने को लेकर एमपी सिमरनजीत सिंह मान का वड्डा इल्जाम। बोले चोणा ना होने के पिछे आरएसएस ते बीजेपी का हथ। 15 तरीक को हरमंदर साहिब दे विच वड्डी कॉन्फ्रेंस करने का कीता ऐलान। पंजाब च एक बार फिर वड्डी गैंगवार की आहट। बंबिया ग्रुप ने पोस्ट पा के गोल्डी बराड़ नूं पंजाब आउण दा दिता चैलेंज। क्या बाहर बैठ के ना देवे धमकियां। मूसेवाला दे कतल का बदला लैण दी दोहराई गल। जेलों की सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट सख्त। पंजाब सरकार को लेकर की तलख टिप्पणी। कोर्ट ने कहा जे पंजाब सरकार तो नहीं होंगी सुरक्षा तो केंद्र को सौंप देवे जिम्मा। जलंधर की चर्च के विच बच्चे की मौत का मामला गरमाया। बीजेपी आगू मनजिंदर सिरसा ने पादरी बजिंदर के खिलाफ FIR दर्ज करने की की मांग। बोले लोगों को अंध विश्वास के विच पा के करवा रहे ने धर्म परिवर्तन। सिप्पी सिद्धू मर्डर केस के विच मुलजम कल्याणी के वकील ने CBI जांच से चुके सवाल। बोले चार्जशीट के विच लिखा कल्याणी ने सिप्पी ते कीते 2 फायर। पहला सुपारी देने के लगा रहे सी इल्जाम। फरीदकोट तेज रफ्तारी PRTC बस ने दरड़िया स्कूटी सवार। मौके तो हुई मौत। CCTV दे विच कैद हुई भयानक तस्वीरां। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। मैं परमिंदर सिंह तेजा। सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करेंगे अज की सब तो वड्डी खबर तो। सब ते ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਬਾਬੂ ਜੀ ਦਾ ਆਫਰ ਆਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਆਪ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਪੈਸੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੇ ਆਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਖਾਲੀ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ने ते मुख्यमंत्री की गैर हाजिरी के अंदर पंजाब अंदर सरकार डेगन की साजिश रची जा रही है। सरकार डेगन की साजिश का इल्जाम आम आदमी पार्टी ने बीजेपी ते लाया है। आप का इल्जाम है कि बीजेपी सीरियल किलर की तरह सूबे के चुनिया सरकारों को डेग के लोकतंत्र का कतल कर रही है। ऑपरेशन लोटस के जरिए पंजाब के सरकार डेगन की साजिश रची जा रही है। जबकि बीजेपी का दावा है कि केजरीवाल ते भगवंत मान की टसल करके आम आदमी पार्टी अंदर वंड पै गई है और पार्टी टुटन का ठीकरा आप बीजेपी के सिर ते भनना चाहती है। बाऊ जी नाल करवाउने आ। आओ तुहानू दिल्ली दे विच बीजेपी के बड़े बड़े नेतावां दे नाल तुहाडी मीटिंग करवाउणी आ और तुहानू 25-25 करोड़ रुपया देवांगे। 25 करोड़ रुपया हरेक MLA नू देण दा यतन, खरीदण दा यतन बीजेपी लगातार कर रही है पंजाब विच। इस सारी बयानबाजी करन दा उद्देश्य यह है कि किते ना किते आम आदमी पार्टी दे अंदर एक वड्डी फुट हो गई है। केजरीवाल और भगवंत मान दी जिहड़ी लड़ाई सी अंदरूनी चल रही है किते ना किते सत्ता ते आ गई लगदी है और वो लड़ाई होर तेज होएगी और हो सकदा आने वाले समय च एक वड्डी बंटवारा आम आदमी पार्टी च देखण नूं मिले। आप का इल्जाम है कि बीजेपी वालों 7 ਤੋਂ 10 विधायकों सीधे रूप के संपर्क किया गया। विधायकों दिल्ली में बैठे वड्डे बाबू के नाल मिलवाउण की गल कही गई। एक विधायक नूं 25-25 करोड़ के ऑफर दिते गए जबकि बीजेपी आप दे विधायकों की कीमत 0 दस रही है। CBI का डर फैलाया जा रहा, ED का डर फैलाया जा रहा कि जेकर या तो पैसों च मन जाओ, जे नहीं मनोगे तो फड़ के जेलों च भेज देंगे। आपके MLO को कोई 25 रुपए ना दे, आप 25 करोड़ की बात कर रहे हो। क्यों खरीदेंगे हम आपके MLA भाई? और हमें क्या जरूरत है इन चीजों की? आप दूसरी स्टेटों में जाकर केजरीवाल जी
बीजेपी को बदनाम करने के लिए ऐसी हरकतें कर रहे हो। आप ऐसी हरकतों से बाज आइए। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ 55 ਵਿਧਾਇਕ, ਕਿਉਂਕਿ 35 ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਜੇਕਰ 55 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਖ ਲਈਏ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਚੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਲਗਭਗ 1375 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ सरकार ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਰਹੀ ਆ। अब लोगों को जवाब इनको देना पड़ेगा। इतने दिन तो ये क्या था कि झूठ चल गई, अब झूठ कैसे चलेगी? अब ये तो पहले तो ये कह रहे थे भी 1000 रुपए हम बनते दे देंगे, ये सुविधा दे देंगे, अब कहते हैं हमें मौका दे दो। तो लोग कहते हैं जो पहले बोलना था ना, जो बोलना था। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪ ਦੇ 35 ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ 20 ਵਿਧਾਇਕ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ 55 ਵਿਧਾਇਕ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ 1375 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਆਪ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਆਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? 1375 ਕਰੋੜ ਫੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਫੋਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਐਟ ਦਿਸ ਸਟੇਜ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ, ਸਬੂਤ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਨੋਟੰਕੀ ਰਚੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਜੀ, ਇੰਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 25 ਕਰੋੜ 50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਫਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ? ਜਾਂ ਇਹ ਖੁਦ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਖੁਦ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਆਫਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ, ਸਬੂਤ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਆਫਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ 1375 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ 1375 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ? ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਹ 1375 ਕਰੋੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰੋ 1375 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਦਮ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਆਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਆਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ। ਪੰਥਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਮਪੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਲਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਖੁਦ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਏ। ਮਾਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਲਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਬੋਲਦਾ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੋਲਦਾ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਬੋਲਦਾ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇਈ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕੌਣ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਬੀਜੇਪੀ, ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਮਪੀ ਮਾਨ ਨੇ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਯੂਐਨ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰੇਗੀ। 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਐਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਿਵਸ ਰੱਖ ਕੇ
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੀ SGPC ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕਰੀਬ 11 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ SGPC ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਇਸੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ MP ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਦੀ ਘੰਟੀ ਨੇ ਹੀ ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਥੀ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਬਟਨਾਂ ਨੇ MP ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਮਰਥਕ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਗੈਟ ਆਊਟ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਗੈਟ ਆਊਟ, ਚਲੋ ਪਿੱਛੇ, ਚਲੋ ਉਧਰ, ਚਲੋ ਉਧਰ। ਇਹਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ MP ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਿਮਰਤਾ, ਹਲੀਮੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਦੇ ਫੋਨ ਦੀ ਘੰਟੀ ਕੀ ਵੱਜੀ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਆਪਾ ਖੋ ਗਏ। ਚਲੋ ਗੈਟ ਆਊਟ। ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਹੋ ਗਏ। ਦਰਅਸਲ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਮੌਕਾ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ MP ਮਾਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸਮਰਥਕ ਦੇ ਫੋਨ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜ ਗਈ। ਇੱਕ ਸਮਰਥਕ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਬਟਨ ਖੁੱਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਏ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, MP ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁੱਸਾ 7ਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕ ਨੂੰ ਗੈਟ ਆਊਟ ਕਿਹਾ, ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ PC ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਬਟਨ ਬੰਦ ਕਰ ਵੇ। ਚਲੋ ਗੈਟ ਆਊਟ, ਚਲੋ ਪਿੱਛੇ, ਚਲੋ ਉਧਰ, ਚਲੋ ਉਧਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅੱਖ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ MP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੱਜ ਜਾਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਮਾਫੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ PC ਕਰਨ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ MP ਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਉਧਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।